آپ MD ہے, it means کہ like you are the responsible of this gastrology department. اگر آپ کے زیر اہتمام میں آپ کے علاج کے اندر کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے, آپ کو لکھنا ہے ڈیتھ کا کارن کیا ہے. ہمارے ہاتھ میں تو ہتھیار نہیں تھے, بندوق نہیں تھے, ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے. ہم اتنا مانگ رہے تھے کہ ہمارے بھائی کو بس یہ بتا دیجئے کہ ان کی ڈیتھ کس سے ہوئی. اگر یہ اس کا باپ مجھے یہ پوچھے گا کہ تارے کیسے چلا گیا, اس کی ڈیتھ کا کاز کیا تھا, میں اس کو کیا بتاؤں. اکہ لٹہ وونک امس برین ہمریج, پتہ مز گئی 5 منٹ, دوک امس آمت سٹروک, یہ ہارٹ اٹیک. انسانیت کا خدا تو کم, آج کل یہ ڈاکٹرز بزنس مین بن چکے ہیں. یہ زندگی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ سودا کرتی ہے اور لاسٹ میں لکھتے کہ آپ اپنے اس لگتے جگر کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے جائیے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا بیٹا کیسے مر گیا. سپرنٹ جو ڈاکٹر شوکت صاحب, ہی از پریزنٹ, ہی از وٹنس, ان کے سامنے اپنے 4 اسٹیٹمنٹ چینج کیے. تو ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتائے کہ کیا لاسٹ میں بھی آپ کو اندازہ نہیں پھر آپ نے لکھا کہ پوسٹ مارٹم کر کے آپ کاز آف ڈیتھ پتا کریں. ناظرین السلام علیکم, آپ حیا جاوید کے ساتھ جڑ چکے ہیں, دیکھ رہے ہیں دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن. ناظرین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل شام خیبر ہاسپٹل میں ایک ایسا صحنہ پیش آیا جو ناقابل برداشت ہے ان والدین کے لیے جنہیں امید تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے دولہا بن کے اب گھر سے نکل جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کو دولہا بن کے دیکھنا چاہتا تھا, وہی باپ اپنے بیٹے کو کاندھے پہ لا کے جنازہ گاہ اور قبر میں دفن کرنے کے لیے لے رہا ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ موت تو اٹل ہے. اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا اسے اس زندگی سے, اس دنیا سے تو جانا ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ یہ نوجوان کن حالات میں اپنی جان دے بیٹھا. پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے جو خیبر ہاسپٹل جو ہے کل شام جب اس بچے کی موت واقع ہو گئی, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا منظر تھا خیبر ہسپتال میں اور کن حالات میں وہاں پہ اس بچے کی لاش کو جو ہے گھر روانہ کیا گیا. آپ دیکھیے ہمارے ساتھ کہ کیا کچھ ہوا خیبر ہسپتال میں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ 28 سے 29 سال تک کا یہ نوجوان جو خیبر ہاسپٹل جو ہے خیام چوک میں, انسان یہاں پہ کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ ہو اور اسی غرض سے پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے. چھترہامہ کا یہ نوجوان جسے والدین نے کچھ دنوں پہلے خیبر ہاسپٹل لیا تھا اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. کوئی مرض نہیں تھا بچے کا, بس تھوڑا سا لوز موشن تھی اور انٹسٹائنل انفیکشن کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹروں نے وہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا, اس کے بعد بچہ گھر میں صحیح طریقے سے جس طرح عام انسان زندگی گزارتا ہے ایسے میں زندگی گزارتا رہا. لیکن کل شام انہیں لگا کہ انہیں فیور ہے, اور فیور محسوس کرتے ہوئے ان کے گھر والوں نے یہ کوشش کی کہ مے بی ان کا انفیکشن ہوا ہوگا تو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. کوئی ایمرجنسی نہیں تھی, کوئی ایسی حالت نہیں تھی بچے کی کہ آپ اس کو ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے رہے ہیں. نارمل روٹین چیک اپ کے لیے آپ اس بچے کو لے رہے ہیں خیبر ہاسپٹل. تو وہاں پہ کیا کچھ حالات ہوئے
हम पूरा तफसील सुनेंगे इनसे। भाई हम यहाँ की सरकार से हाथ जोड़ के उन्हें इल्तिमास करते हैं, जो भी ये केसेस होते हैं महज अल्लाह के लिए आप इन पे गौर कीजिए कि हमारे डॉक्टर साहिबान क्या कर रहे हैं, क्या वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। अभी हम सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ। इनके वालिद साहब और इनके भाई साहब हमारे पास बैठे हैं, पूरी तफसील से सुनेंगे, इनसे पूछेंगे कि किन हालात में आपने इस बच्चे को अस्पताल लिया और वहाँ क्या कुछ सूरत हाल रही। तो अमिस बच्चस वाहिद साहब क्या दलील गई, तुम पूरी तफसील क्या दलील अमिस कोर इंजेक्शन पत गोड पे कि बच्चस क्या ये साथ बच्चे तो बासे अमिस तकलीफ अम ब्रोट रात कत कर अमिस क्या दलील अमिस थोड़ा इन्फेक्शन हलन वलन दग पत तफ वफ डॉक्टर साहब दोपन तुम दियो दवा ववा 5 दिन अनु बे पत गई 5 दिन ठीक पत 5 दिन बिल्कुल ठीक तह क्या बसो राहत पत वो नी रात बे अमन दोपन अमिस कर इंजेक्शन फल बंद बह दिम इंजेक्शन इंजेक्शन कर वन 3 कर गर 3 अमिस कर अच्छा पत निम एमरजेंसी मन तत कोर इंजेक्शन कोर्मुत इंजेक्शन ब्रोट बस पान हाजिर तम सात ये इंसिडेंट तम सात गो ये सात इंजेक्शन कोर तथ खतर टेस्ट डोज कर टेस्ट डोज कोरा तिमो तिमो लगो डायरेक्ट इंजेक्शन पत क्या दलील गई पत बस दोपन बच्चे में थोड़ा चक्कर ही बह बेमोल गंट पत यमो वो ना तुम नीरू नबर बच्चस चक्कर आव तम सात वनो तो चक्कर दोपन तुम नीरू नबर कन तुम बिहू कहें तुम करो नीव घर आराम जरूरत अच्छा तम वन बचन मे दपन बह प्यार तान वो दिमो ना गस नीव घर ये करो बेर कहें ये करो बेट बार कहें तो नीस घर अद क्या 20 मिनट गई तो ये बच्चे ये सात हस्पताल वातन गो पाने पकान पकान योर गई तुम गाड़ी में तम पे यह हस्पताल पाने टेस्ट और द्रा पाने योर तव पाने ठीक बिल्कुल असल गई हालात पत गई गाड़ी मज घर खतिस अम तुम बशन सीटस पे सीट पे त्रो वोत अड़ वत अम्स गई थोड़ा लारन पोस तुस बरादर अमिस तुम समिस क्या वुशन गई ये सात तुम गाड़ी मज अमिस बासो ये वन वालिद साहब वन अमिस गई लारन तम पे क्या वुशन गई तम पे गई वुशन मे गो डॉक्टर साहबस फोन कुस डॉक्टर गुलजार अहमद दोपस डॉक्टर साहब अमिस गई लारन 3 गई अमिस तो यमिस क्या करो पेशेंटस दोपन तुम करो फौरन बे वापस यूर एमरजेंसी मज रेफर अम वो नी कहें क्या कर हार्टस पंप यह वो टोटली कहें तो वह तुल तो अस न्यू वापस वो चाहे एमरजेंसी मज तक लगित अमिस क्या इंजेक्शन ठुकस हार्टस तो बे गाड़ी दिस मगर अमिस तुल थोड़ा बहुत हार्ट वोत अमिस थोड़ा बहुत हार्ट हम कर अमिस 2-3 लट दिथोस पत दोम अक लट वोन अमिस ब्रेन हमरेज पत मज गई 5 मिनट दोक अमिस आम स्ट्रोक यह हार्ट अटैक यह वो बयान पूर कहें न्यू डॉक्टर असली न्यू इलाज कर अमिस फीवर बे इन्फेक्शन यह द्राव और पाने योर ताई पाने गाड़ी मज ब्यूट यह बटपूरस वस तकरीबन खैबर हस्पताल वट 4-5 किलोमीटर ब्रोट अमिस गो लारन अमिस आव न्यूल आब यह पाई कम गो इंजेक्शन डॉक्टर साहब वजह क्या दोक अमिस गोमुत या ब्रेन हेमरेज ना तो अमिस हार्ट अटैक यह वो कहें नाज़रीन ये स्टेटमेंट इनके वालिद साहब का है और इनके भाई साहब का है। इनका ये वाज़ह तौर पे कहना है कि डॉक्टर साहिबान जो है वो बता नहीं सके कि वजह क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल शाम हम वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद थे, वहाँ पे वालिद जिनका बेटा उनकी आँखों के सामने चला गया, यहाँ के डॉक्टर साहिबान फाइनली चाहते हैं कि वो पोस्टमार्टम करे इस बॉडी का। लेकिन देखने वाली बात यह है कि
ایک والد جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا چلا گیا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو اب ہم پوسٹ مارٹم کریں گے. وہ آپ دیکھیے کیا ایک والد ممکن ہے ایک والد کے لیے کہ وہ اب ان کے سپرد یہ باڈی کرے اور اس کے بعد جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبان اس کا علاج کر رہے تھے وہ تو بہت بڑی بات ہے. تو ان کو تو پتہ ہے سارا کہ ایک ہفتے سے یہ آپ کا پیشنٹ جو ہے آپ کے ٹریٹمنٹ میں ہے, آپ ہی اس کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. شیخ عمران بھی وہاں پہ موجود تھے. یہ ان کے بھائی ہے جس کی موت واقع ہو گئی. ان سے ہم بات کریں گے کہ حالانکہ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بھی کوئی کہانی ہو اس اعتبار سے ہمارا یہ کہانی پیش کرنا نہیں ہے کہ یہ شیخ عمران کا بھائی تھا. ایک انسان جہاں کہیں پہ بھی ایسی انسیڈنٹس ہو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسی غلطیاں دہرائی نہ جائے. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی سٹوریز عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور خصوصاً یہاں کی ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا چاہتے ہیں جو پھر تماشائی بن جاتے ہیں. 28 سے 29 سال کا نوجوان تو چلا گیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرکار اب بھی تماشائی بن جائے گی. شیخ عمران یہ بتائیے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا بھائی جو تھا یہ اللہ کا مال تھا, وہ چلا گیا. جانا ہر ایک کو ہے. یہ میرے سامنے ان کے فادر بیٹھے ہیں, ان کا بھائی بیٹھا ہے, وہ میرا سیکنڈ کزن تھا, سارے بیٹھے ہیں یہاں پہ. میرے ہاتھ میں ہمارا ایک ہی سوال ہے کیونکہ کل کو جا کے سارے نکل جائیں گے یہاں سے اور 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد اگر یہ اس کا باپ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تارے کیسے چلا گیا, اس کی ڈیتھ کا کاز کیا تھا, میں اس کو کیا بتاؤں. سوال میرا یہ ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے اس کزن کی. یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کو اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے زیر علاج یہ پیشنٹ چل رہا تھا, آپ کو پتہ ہے آپ ڈائگنوسس ان کے پچھلے 4 دنوں سے پچھلے 5 دنوں سے کر رہے تھے. کل آپ نے ان کو چیک اپ کے لیے بلوایا تھا, آپ نے چیک اپ کیا, آپ نے میڈیسنس اینٹی بایوٹکس جو ان کے ٹیبلٹس تھے وہ آپ نے کینسل کر کے آپ نے ان کو انجیکشن دے دی. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ چلو آپ کی کوتاہی نہیں ہے, ڈیتھ کلہم نفس ذائقۃ الموت, جانا ہر ایک کو ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے بھی ہے, آنریبل لیفٹیننٹ گورنر آپ سے بھی ہے, ڈی سی سری نگر آپ سے بھی ہے اور ایس ایس پی سری نگر راکیش بلوال سر آپ سے بھی ہے, کیونکہ کل پولیس کی انٹروین کے بعد جو ہے ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کری, ہم نے کوئی تماشا نہیں کیا, ہم نے کوئی جو ہے. ہمارا سوال اتنا ہے میری طرف سے, ہم پورے چھترہما جتنا گاؤں ہے ان کی طرف سے کہ سون بوئے آخرکار موت کت کٹ, کاز آف ڈیتھ آخرکار مینشن کیجئے. اگر آپ کے انڈر میں علاج چل رہا تھا, علاج آپ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر گلزار ڈار جو ایم ڈی کیسٹرولوجی ہے, آپ ایم ڈی ہے, کوئی جنرل فزیشین نہیں ہے. آپ کے پاس پیشنٹ آیا, کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پیشنٹ کی ڈیتھ کیسے ہوئی, آپ کس چیز کی ڈائگنوسس کر رہے تھے. یہ باپ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کت کٹ میوں نیچو کت کٹ گزرو, یہ بھائی آپ سے پوچھ رہا ہے, یہ پورا علاقہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, لیکن ہمیں بس اتنا بتائیے کہ یہ کاز آف ڈیتھ آپ نے لکھا ہے کہ کاز آف ڈیتھ پتہ چلے گا پوسٹ مارٹم پہ. آپ کیا کر رہے تھے, آپ کون سا علاج کر رہے تھے, کس چیز کا علاج کر رہے تھے. آپ نے 10,000 روپے ٹیسٹس پہ خرچ کروائے, آپ نے کس چیز کے ٹیسٹس کیے. اگر مجھے میرے بھائی کی کاز آف ڈیتھ پوسٹ مارٹم سے پتہ لگانی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کس چیز کا علاج کر رہے تھے, آپ کس چیز کا ڈائگنوسس کر رہے تھے. آپ نے جو مونوسف کل دے دیا وہ کس چیز کے لیے آپ نے دے دیا. آپ نے لکھا ہے پرسکرپشن میں جو ابھی جو پولیس کے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہیں, آپ نے لکھا ہے کہ ان کے ایبڈومن میں پین تھی. ڈاکٹر صاحب لیفٹ ایبڈومن میں پین تھی, رائٹ ایبڈومن میں پین تھی, کس ایبڈومن میں پین تھی. ہمارا سوال سر اتنا ہے, دیکھیں جو بھی لوگ اس کو دیکھیں گے, میں ہمیشہ لوگوں کی سٹوریز آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں, لیکن آج جب خود پہ بیتتی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ واقعی میں جو ہے ہمارا لختے جگر ہم سے چھین گیا. 6 دن کیول بچے تھے, 6 دن دولہا بننے والا تھا. کیا پتا تھا کہ دولہا بننے کے بجائے جو ہے ہمیں اس کی لاش کو جو ہے اپنے ان کاندھوں پہ اٹھانی پڑے گی اور ان کو جو ہے سپرد خاک کرنا پڑے گا. سوال سر اتنا ہے, ڈسٹرکٹ ڈی سی صاحب سری نگر جو
इनको क्रेडिबिलिटी देते हैं इस हॉस्पिटल की जो इन्होंने लिखा है मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पे अगर किसी की डेथ हो तो वहां पे कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं चलता, और आप बोलते हैं कि कॉज ऑफ डेथ जो है पोस्टमार्टम से पता चले, पोस्टमार्टम से पता करे। हमें पोस्टमार्टम, एक तो चलो भाई हमारा चला गया, आप तो क्या उसको फिर से हमें काटना है? पहले तो आप काट चुके हैं उसको, कि आप हमें पोस्टमार्टम से, आप किस चीज का इलाज कर रहे थे? हमें दो चीजों का, आपने 4 स्टेटमेंट चेंज किए। मैं आपको स्टेटमेंट सुना देता हूं मेरे पास जो उसका ऑन रिकॉर्ड है। आपने कहा पहले कि ब्रेन हेमरेज हुआ, फिर कहा आपने कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक हुआ, फिर कहा आपने कुछ और। 4 स्टेटमेंट लगातार आपने सबों के सामने, इन फ्रंट ऑफ जो एसडीपीओ थे, इन फ्रंट ऑफ एसएचओ थे, उन्हीं के सामने आपने कहा, इन फ्रंट ऑफ योर जो जिनकी ये स्टैंप है मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर शौकत साहब, ही इज प्रेजेंट, ही इज विटनेस, इनके सामने आपने 4 स्टेटमेंट चेंज किए। तो डॉक्टर साहब लास्ट में मुझे ये बताइए कि क्या लास्ट में भी आपको अंदाजा नहीं फिर आपने लिखा कि पोस्टमार्टम करके आप कॉज ऑफ डेथ पता करें? हमारा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारा भाई तो चला गया, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि कल किसी और का लख्त जिगर ना चला जाए। ये केवल एक बाप का बेटा नहीं चला गया, ये इस पूरे इलाके का बेटा चला गया। मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि पूरा इलाका जो है उम्र भर जब तक इस दुनिया में हम हैं, मुझे नहीं लगता कि इस हमारे लख्त जिगर तारे को कोई भूल सकता है, क्योंकि हमारे इलाके में जो है अगर कोई था वो हमारा ही भाई था। इसने आज तक पूरा इलाका, पूरा जो इसको जानता है, ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये मेरा भाई है, ये है सामने। इसने कभी किसी गलत चीज़ को हाथ नहीं लगाया, कोई स्मोकिंग, प्लेन स्मोकिंग तक नहीं करता था, कोई गलत काम आज तक नहीं किया। तो मुझे ये बताइए कि क्या हमें अपने भाई की डेथ को जो है पोस्टमार्टम से वेरीफाई करना है? कि पोस्टमार्टम कर लीजिए, उससे वेरीफाई करना है? क्या ये हमारी हॉस्पिटलिटी है? इस चीज़ के लिए हम इस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री होने के लिए 200 500 रुपये पे करते हैं। सर सिंपल सवाल है, अगर आज भी ये हमारी जिला इंतजामिया खामोश रही, इस चीज को लेकर बात नहीं की, तो आगे जाके ना तो, क्योंकि डॉक्टर्स को गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है, इंसानियत का खुदा कहा जाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंसानियत का खुदा तो कम, आजकल ये डॉक्टर्स बिजनेसमैन बन चुके हैं। ये जिंदगी, लोगों की जिंदगियों के साथ सौदा करते और लास्ट में लिखते कि आप अपने इस लख्ते जिगर को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए, वो आपको बता देंगे कि आपका बेटा कैसे मर गया। मैं इसके बाप को 4 दिन के बाद, यहाँ इसकी माँ जेर इलाज, अभी वो खुद भी है, वो चल नहीं पा रही है। कल को जाके अगर वो इस अपने हस्बैंड से पूछे कि सोन जनी तारे कि जन गो कारण क्यों हुसैन से मारनुक गुजरनुक, ये बाप इसका क्या जवाब देगा? क्योंकि इन डॉक्टर्स ने बताया है, 4 स्टेटमेंट तो पहले दे दिए, लास्ट में लिखा काज ऑफ डेथ। ये आप भी जानते हैं, हल्ला हमने इस चीज के लिए मचाया था, हंगामा हमने उधर इस चीज के लिए मचाया था। हम कह रहे थे कि हम अपने भाई की लाश को लेके जाएंगे, लेकिन आज जितो ये डेथ सर्टिफिकेट, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट को लिखने के लिए उन्होंने 2 घंटे हमसे लिए। कारण क्या था? वो काज ऑफ डेथ नहीं लिख पाते थे। 4 पहले तो उन्होंने वर्बली बताए। अगर डॉक्टर साहब आपने कहा कार्डियक अरेस्ट, आपको लिखना था कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टर साहब आपने कहा ब्रेन हेमरेज, आपको लिखना था ब्रेन हेमरेज। अगर ब्रेन हेमरेज से हुई, कार्डियक अरेस्ट से हुआ, डॉक्टर साहब आपने क्यों लिखा फिर कॉज ऑफ डेथ जो है आप पोस्टमार्टम से वेरीफाई करें, अगर आपको पता था कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन हेमरेज हुआ है? तो आपको खुद भी नहीं पता। आप एमडी है, आप एक डिपार्टमेंट के हेड है, मींस आपके अंडर डॉक्टर काम कर रहे हैं, आप कोई जनरल फिजिशियन नहीं है, आप एमडी है। इट मींस कि लाइक यू आर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर आपके ज़ेर एहतिमाम में आपके इलाज के अंदर किसी पेशेंट की डेथ होती है, आपको लिखना है डेथ का कारण क्या है। हमारे हाथ में तो हथियार नहीं थे, बंदूक नहीं थे, हम उनके ऊपर हमला कर देते। हम इतना मांग रहे थे कि हमारे भाई को बस ये बता दीजिए कि इनकी डेथ किससे हुई। ये आपके सामने मैं घर नहीं लेके जा रहा हूं, इस पे आप जूम करें, इधर जो लिखा है कि पोस्टमार्टम के जरिए जो है आप अपने भाई की काज ऑफ डेथ पता लगा लीजिए। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब के डॉक्टर्स जो है हमारे समाज के अंदर है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। और नाज़रीन, डिमांड तो कुछ नहीं है, डिमांड इतनी सी है कि बताया जाए कि किन वजूहात पर मबनी इनकी मौत वाक़ा हो गई। जो होना था सो तो हो गया। एक नौजवान की ज़िंदगी तो चली गई, वापस नहीं आ सकती है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये अब सवालिया निशान उनके लिए बन चुका है कि ऐसे अस्पताल जो है
आज अगर हम इस वक्त खैबर हॉस्पिटल में देखें, वही डॉक्टर मामूल के मुताबिक जो मामूल उनका है आज भी काम कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। एक जवान की ज़िंदगी चली गई, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखना है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या इन चीज़ों पे गौर किया जा सकता है। अब ये वालिद जो है जिनका ये लख्त जिगर चला गया, ये भाई है जिनका भाई चला गया, इनके सारे रिश्तेदार जो है यहाँ पे जो है सभी जो है इनका वो तो चला गया, लेकिन एक वालिद और एक वालिदा खुसूसन इनकी निगाहें अब भी शायद इंतज़ार करेंगी कि कोई करिश्मा तो नहीं होगा कि हमारा बच्चा इस दरवाज़े आज भी दोबारा ये दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन नहीं, वो नहीं खोलेगा अब ये दरवाज़ा। डॉक्टर साहिबान जो है हमारे, उन्होंने ताख़ीर तो कर दी, उन्होंने जो उन्हें करना था उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए इनके वालिद और इनके वालिदा का एक सुराख बना रहेगा अपने दिल में। बाप की ये तमन्ना होती है कि उसका बेटा जो है कल जब उसकी मौत वाक़ा हो जाएगी तो बेटा उसको कांधा देगा और आखिरी आरामगाह तक ले जाएगा। लेकिन मुश्किल बात तो यह है कि जब बाप ही अपने बेटे का जनाजा अपने कांधों पे उठा लेगा, इससे नाकाबिल बर्दाश्त कोई और बात नहीं हो सकती है। फाइनली ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। ये लोग, इनका कहना है कि हम देखेंगे अब कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ करेगी, वो भी देखा जाएगा। फिलहाल हम इनके वालिद से आखिरी सवाल करेंगे। तुम वन तुम क्या यछान? मैं वन युतुय मे कम गुजरो बच बस मे युतुय बाकी कि युतुय मे कह लड़ाई मे वन युतुय कम गुजरो बस बस डी सी साहबस करान गुजारिश, एफ सी साहबस, गवर्नर साहबस ये कम गुजरो, ये कम मूत, ये कम मूत। तो फाइनली यही चाहत है इनकी कि इनके बेटे की मौत कैसे वाक़ा हो गई, उसकी वजूहत बताई जाए। ये नहीं चाहते हैं कि कोई डॉक्टर्स पे कोई केस करे, ये इनकी तमन्ना ये भी नहीं है। अब खाली अवाम के लिए ये एक सबक आमोज़ बात है कि इन्होंने अपना बेटा तो दे दिया, लेकिन वो जब भी आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं थोड़ा सा सोचिए पहले कि ये पैसों का खेल है या क्या कुछ है। इससे बेहतर है कि अगर आपके पास नज़दीकी सरकारी कोई अस्पताल है, बेहतर है कि आप अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट वहीं पे करें। मैं हाया जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर ऑनलाइन।